परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई तनता दे योग हों, जिन्हां नूं सतगुरु जी दे चरनां दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होया। आओ सतगुरु चबरां तख्तां दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान प्रतख सतगुरु सारे संसार दे संझे रहबर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरनां दे विच बैठ करके रब्बी गुरबाणी दियां विचारां सरवण करन दा सुभाग समा प्राप्त होया। महाराज जी कहंदे जिहड़ी याद साईं दी विच गुजरे पैंदी है मुजरे, नहीं ते सानू हासिल की है। महाराज जी कहते भाई वो समा वो याद परमेश्वर दी लेखे दे विच पैंदी है, जिहड़ी उहदे प्यार च उहदे चरनां दे विच बैठ के गुजरदी है, बतीत हुंदी आ। आओ आपां सारे ही रल मिल के गुरबाणी दियां विचारां, गुरबाणी की कहंदी है सतगुरु जी दी, आओ विचार सरवण करिए जी। भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध। महाराज जी कहते ब्रह्म ज्ञान नूं भोजन अते रहम नूं अपना मोदी बना ला। हुण इत्थे मोदी दा की मतलब है, की अर्थ बनदा? मोदी दा मतलब बनदा खाना। कहते ब्रह्म ज्ञान नूं अपना भोजन बना ला, आत्मा दा भोजन ब्रह्म ज्ञान, अते रहम नूं अपना मोदी भाव के खाना बना ला। ते ईश्वरी राग जो हर दिल अंदर हुंदा है, महाराज जी कहते उसनूं सरवण कर। वो खुद श्रोमणी साहब है जिसने सारिਆਂ ਨੂੰ नकेल पाई हुई आ। एक वाहिगुरु परमेश्वर है जिसने सारिਆਂ ਨੂੰ नकेल पाई हुई आ। ओह धन संपदा ते करामातां होर ही स्वाद हन जो साधुआं नूं नहीं पाउंदे। आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध। महाराज जी कहते संजोग बजोग दोए कार चलावे,
लिखे आवे भाग। संजोग विजोग दोए कार चलावे, लिखे आवे भाग। तो गुरमुख प्यारिओ, महाराज जी कहते मिलाप ते विछोड़ा दोनों संसार दे काम चलाउंदे ने। कदे मिलाप हुंदा, कदे विछोड़ा पैंदा है। अते प्रालब्ध द्वारा बंदा अपना हिस्सा प्राप्त करदा। प्रालब्ध द्वारा जो प्रालब्ध लिखी हुई है, लिखे आवे भाग, जो भागां 'च लिखिया होया वो प्राप्त हुंदा। तो गुरमुख प्यारिओ, ये संजोग विजोग ये दोने इस शरीर रूपी कार नूं चलाउंदे ने, संजोग ते विजोग। असीं एक दिन बैठे जाइए गड्डी दे विच, साडे नाल एक होर बह गए, कहंदा बाबा जी मैं भी चलांगा। मां भी चल बह जा भाई। ऐं गल्लां बातां करदे जाइए। वो कहंदा जी गुरु नानक देव महाराज ने भी कार रखी हुई सी। मैं क्या है कार? उन्हां वेले कार कित्थे सी? कहंदे ना जी, मैनूं आया ती मैं चल किते मखौल करदा होना वा। कहंदा ना जी गुरबाणी कहंदी है। मां कित्थे की कहंदी है? कहंदा जी संजोग विजोग दोए कार चलावे। कहंदे गुरु नानक देव महाराज जी कोल कार सी। कहंदे संजोगा ते विजोगा चलाउंदे सी। कहंदे दिने कार चलाउंदा सी संजोगा, रात को चलाउंदे सी कहंदे विजोगा। ते कहंदे जिहड़ा भाग सिंह सी वो तेल पवाउंदा सी गड्डी 'च। लै मैं हैरान रह गया सुन के ਉਹਦੀ ਗੱਲ। फिर ਉਹਨੂੰ समझाया, मैं कहा भी इस तरह नहीं गुरबाणी की पंक्ति जी। कहंदा ना बाबा जी कार सी। कहंदा ਉਹਨੂੰ समझाया, मैं कहा संजोग विजोग दोए कार चलावे, लिखे आवे भाग। ये मिलाप ते विछोड़ा दोनों संसार दे काम चलाउंदे हन। अति प्रालब्ध द्वारा बंदा अपना हिस्सा प्राप्त करदा। जो कर्म 'च लिखिया होया ਉਹਨੂੰ प्राप्त हुंदा। महाराज जी कहंदे आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद नाहत, जुग जुग एको वेश। नमस्कार मेरी नमस्कार है उस साहिब नूं, ओ मुढ़ला पवित्र रंभ रहत अविनाशी ते समूह जुगा अंदर उसे इको लिवास वाला है। ओ वाहिगुरु परमेश्वर एका माई जुगत ब्याई, तिन चेले प्रवान। अदुती मालक जा माता ने उत्पत्ति दी ब्योंत रच के तिन मनोमरीद स्थापन किते ने। तिन चेले प्रवान वो किहड़े ने? एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बाण। एक ब्रह्मा है संसार नूं रचन वाला। ब्रह्मे की ड्यूटी है संसार नूं रचना। उस संसार नूं रचदा है ब्रह्मा। दूजा विष्णु जो रोजी देन वाला है। ये विष्णु की ड्यूटी लाई है परमेश्वर ने रोजी देन ते भी ते रोजी देनी आ। ते शिव जी नूं उहदी ड्यूटी लाई है शिव जी की लय करन दी, भाव के बंदे नूं मारन दी ड्यूटी शिव जी की लाई आ। जिव 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 तिस भावै तिवे चलावै, जीवो वै फरमान।
इन्हां तिन्नां नूं जिवें परमेश्वर फरमान करदा, हुक्म करदा, उसे तरह ही चलाउंदा है। आखो सतनाम। तिन्नां दी ड्यूटी लाई हुई है। जिवें जिवें परमेश्वर इन्हां नूं चलाउंदा ते उवें उवें ही ये तिन्ने चलदे ने। ओ वेखे उन्हां नज़र न आवे बहुता हो वडान। गुरु नानक देव महाराज जी कहते ओह उन्हां नूं तकदा है परंतु ओह उस नूं नहीं देखते। ये सब तो वड्डी हैरानी है। परमेश्वर साडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है ते सानू सारिਆਂ नूं तक रहा है ते सानू नहीं दिख रहा संसार नूं। इहो सब तो वड्डी हैरानी है। प्रगट करना पैंदा, देखना पैंदा, बड़ी मेहनत आउंदी आ। जिवें आपां धरती दे विचों पानी प्रगट करदे आ, धरती दे विच पानी आ, जिथे आपां बैठे ते थल्ले भी पानी आ, दिखदा किते आपां नूं पानी। तां गुरमुख प्यारे जदों पानी नूं प्रगट करांगे किन्नी मेहनत आउणी आ, किन्ना समा लगना, किन्नी मेहनत आउणी आ। मेहनत करांगे ते पानी प्रगट हो जू। जदों पानी प्रगट हो गया, पानी ने किन्ने काज सवार देने ने। आखो सतनाम। महाराज जी कहते पहला पानी जीव है, जित हरिया सब कोई। पानी तो बिना गुरमुख प्यारे कुछ भी नहीं है। जे पानी ना होवे तो कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा दुध दे विच घ्यो है। महाराज जी कहते सगल दूध में घीया। दुध विच घ्यो दिखदा आपां नूं किते। घ्यो दे दर्शन करने वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी आ। पहला उन्हां नूं गर्म करना पैना है, फिर ठंडा करके उन्होंने जाग लाउणा पैना, फिर दही बनेगी, दही नूं साम के रखना पैना है, फिर किते जाके उन्होंने रिड़कांगे, मक्खन निकलेगा, मक्खन नूं साम के रखांगे, फिर किते जाके कितना समा लगता गर्म करांगे, फिर उन्होंने पुणांगे, फिर किते डब्बे च पावांगे, फिर जाके किते घ्यो दे दर्शन हुंदे आ। घ्यो फिर किन्ने काज सवारदा है। इसे तरह शरीर दे विच रब है, परमेश्वर है, पर प्रगट करना पैंदा। वो प्रगट हुण एवें गल्लां दे नाल नहीं हुंदा। महाराज जी कहंदे आप गवाइए तां सो पाइए, और कैसी चितराई। अपना आप मिटाउणा पैंदा, अपना आप गवाउणा पैंदा, तां किते परमेश्वर मिलदा। आखो सतनाम। अपना आप त्यागना पैंदा, अपना आप गवाउणा पैंदा। भाव के की तां गुरमुख प्यारे रहंदे दुनिया दे विच सब कुछ छड्डना पैना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार ते परमेश्वर दी बंदगी करांगे, भजन करांगे तां गुरमुख प्यारे इस शरीर दे विचों परमेश्वर दे दर्शन हो जाणगे। आखो सतनाम। पर प्रगट करना पैना ना, मेहनत बड़ी आ। कौन करेगा, कौन अपना आप गवाएगा, कौन छड्डेगा, कौन त्यागेगा, सब कुछ बड़ा औखा है। इस करके जिहड़े रब दे प्यारे ने ना, जिन्हां ने परमेश्वर नूं तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाइया, जिन्हां ने परमेश्वर का हुक्म मन लिया ना, उन्होंने परमेश्वर नूं अपने अंदरों ही प्रगट कर लिया। आखो सतनाम। महाराज जी सतगुरु महाराज जी कहते वो वेख्या उन्हां नज़र ना आवे बहुत है वडान। वो सानू वेखदा है ते सानू विखदा नहीं। इहो सब तो बड़ी हैरानी वाली गल है। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद नाहत, जुग जुग एको वेश। नमस्कार है मेरी उस साहिब नूं जो मुढ़ला
पवित्र है, रंभ रहत है, अविनाशी ते समूह जुगा अंदर उसे इको लिवास वाला है। आसन लोए लोए पंडार, जो किस पाया सोए कावार। गुरु नानक देव महाराज जी कहते सारे संसारा अंदर स्वामी दा टिकाणा ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੁਦਾਮ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਲ ਗੁਦਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਕਿਸ ਪਾਇਆ ਸੋਏ ਕਾਵਾਰ। ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार। गुरु नानक देव महाराज जी कहते रचना नूं रच के रचनहार इस नूं देख रहा है। आ संसार नूं रच के परमेश्वर बैठा वेख रहा है। जिमें कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं ना, मैं हूं परम पुरख को दासा। कहते भाई मत मैनू कोई गुरु आखो, मैं कोई गुरु नहीं हाँ। अपने आप नूं महाराज जी ने नीवा जनाया, अपने आप नूं नहीं जनाया। इन्हें खवाया भी मैं गुरु हाँ। महाराज जी कहते मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। कहते मैं तो परमात्मा का काल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर का दास हाँ, सेवक हाँ। मैं तो कहते संसार के उत्ते लोगों का तमाशा वेखण आया। आखो सतनाम। भी की करते आ तमाशा वेखण आया। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੰਤ ਦੀ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 4 ਯੁਗ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੰਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ भी 4 युग तप किया, बंदगी की। कहना जे गल करदा कहना संत दी, तां फिर मैनू आनंदपुर याद आ जांदा। सतगुरु कलगीधर पातशाह वर्गा कोई त्यागी नहीं होया। जे लिखण लगदा कलम मेरी त्यागी दी, तां फिर मेरी चेता आ जाता बैरागी दा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नालों बड़ा कोई बैरागी नहीं दुनिया च होया। जे बैरागी दी इतिहास लिखण लगदा तां फिर मेरे याद आ जांदा चमकौर साहब। ते इदू बड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो बड़ा कोई सूरमा योधा नहीं हो सकता। जे योधा की व्याख्या लिखण लगदा कहना फिर मेरे याद आ जाता आनंदपुर, जिथे 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਸ लए। ते उस समय फिर गुरु याद आ जाता। जे गुरु का इतिहास लिखण लगदा फिर कहता भी 5 प्यारिਆਂ तो ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ,
फिर मेरे चीला याद आ जाता भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आपे गुर ते आपे चेला। कहता भी मेरी कलम कहता फिर लिख नहीं पाती भी की लिखा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बारे। दुनिया दे विच संसार दे विच सब तो बड़े गुणा वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी होए ने। आखो सतनाम। क्यों? क्योंकि काल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने सारिया शक्तियां दे के अपना पुत्र बना के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने संसार के उत्ते भेजिया सी। तां गुरमुख प्यारिओ, अगे विचार चल रही आ, वो रचना नूं वेख के वाहिगुरु रचना नूं रच के ते सब नूं देख रहा है। नानक सच्चे की साची कार। ये नानक सच्चे स्वामी दा कम भी सच्चा है। आदेश तिस आदेश आद अनीर अनाद नाहत जुग जुग एको वेश। नमस्कार है, नमस्कार है उस साहिब नूं जो मुढ़ला पवित्र रंभ रहत अविनाशी ते समूह जुगा अंदर इको लिबास वाला है। एक दो जी पौ लख हो ही लख होवे लख बीस। मेरी एक जवान तो 1 लाख जवाना हो जान अते 1 लाख तो 20 लाख हो जान। लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश। कहते हर एक जीव नाल मैं लखां वारी सृष्टि दे स्वामी दा नाम उच्चारण करा। ए तराहे पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस। कहते पति दे इस रास्ते अंदर पौड़ियां हन जिन्हां दे डंडियां उत्ते चढ़ के मैं उस नाल एक मिक हो जावांगी। सुन गल्लां आकाश की कीटा आई रीस। महाराज जी कहते बेकुंठी बातां गल्लां सरवण करके कीड़े पी कीड़े भी नकल करनी चाहते हैं। सुन गल्लां आकाश की टाई रीस। कहते बेकुंठी बातां सरवण करके कीड़े भी नकल करनी चाहते ने। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस। हे नानक उसकी मेहर सदका वाहिगुरु प्राप्त होंदा अते झूठे दी झूठी ही गप है। आखण जोर चुपै न जोर जोर न मंगण दे न जोर। गुरु नानक देव महाराज जी कहते मेरे विच बोलण दी कोई ताकत नहीं है अते ना ही ताकत है खामोश रहन दी। आखण जोर चुपै न जोर। कहते ना तो कोई बोलण दी ताकत है ते ना ही चुप रहन दी ताकत है। मेरे कोल जाचना करन दी कोई सत्या नहीं, भाव के मंगण दी कोई सत्या नहीं अते ना ही सत्या है देण दी। ना कोई मंगण दी ते ना कोई देण दी। जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमल मनसोर। मेरे विच जिउण दा बल नहीं अते ना ही मर जाण दा बल है। मेरे विच हुकूमत ते दौलत जो चित्तों अंदर शोर शराबा पैदा कर दिंदियां हन
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਸੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਝ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਸੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਜਣਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਬਾਰ, ਪਵਨ ਪਣੀ ਅਗਨੀ ਪਤਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ, ਮੌਸਮ, ਚੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ, ਮੌਸਮ, ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਹਵਾ, ਜਲ, ਪਤਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਤਾਂ ਵੀ, ਮੌਸਮ ਵੀ, ਚੰਦ ਵੀ, ਦਿਨ ਵੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ, ਦਿਹਾੜੇ, ਦਿਨ, ਹਵਾ, ਜਲ, ਅੱਗ, ਪਤਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਈਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਘਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪਤਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਹੀ ਪਤਾਲ ਆ, ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵ, ਅਨੇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਧੋਖਾ ਧੜੀ। ਉਹਨੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ
ਵੀ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਖੁਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਆ। ਤਿੱਥੇ ਸੌਣ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਉੱਥੇ ਪਰਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਉੱਥੇ ਪਰਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਦੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਵੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਖੰਡ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਧਰਮ ਖੰਡ 'ਚ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਕਤ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਸਚਾਈ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਇਹੋ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਮਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਪਣੀ ਬਸੰਤਰ, ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਬੜੇ ਹਨ ਹਵਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਹਨ ਹਵਾਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ। ਜਲ ਬੜੇ ਨੇ ਜਲ, ਅੱਗਾਂ ਅਤੇ ਘਨੇਰੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਬਰਮੈ ਕਾਰਤ ਘੜੀਆ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮੇ, ਜੋ ਸਕਲਾਂ ਸਾਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਰੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ। ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ, ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ ਧਰਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ।
ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਅਨੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਉੱਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਉੱਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਰੂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ ਇੰਦਰ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਸੂਰਜ। ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਖਦਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਸੂਰਜ ਦਿਖਦਾ, ਇੱਕੇ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਣਗਿਣਤ ਆਲਮ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਲਕ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਿਣਤ ਹਨ ਗੁਣੀ ਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਗੌਤਮ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਬੇਗਿਣਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੇਗਿਣਤ ਭਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਵਤੇ ਰਾਖਸ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਤ ਹਨ। ਕੇਤਿਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤਿਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੇਤਿਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੇਸਮਾਰ ਹਨ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਬੇਸਮਾਰ ਹਨ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਅਤੇ ਬੇਸਮਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਟਹਿਲੂਏ। ਟਹਿਲੂਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਮਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਔੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋ ਨੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੰਡਲ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਰਮ ਖੰਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਹੁਣ ਸਰਮ ਖੰਡ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘੜਤ ਕੜੀਆ ਬਹੁਤ ਨੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਦੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਉਦਮ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਸਾਨੀ ਬਨਾਵਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਿੱਥੇ ਕਾਰਤ ਕਰੀਆ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਆ ਸੁਰਾ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਗਿਆਨ, ਅਕਲ, ਆਤਮਾ
ਤੇ ਸਮਝ ਸੋਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਢਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਕੜੀਆ ਸੁਰਤ ਸੁਰਸਦਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਭਾਵ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਢਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਰਮਖੰਡ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਬਾਝੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਮੰਡਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਸਦਾ। ਕਰਮਖੰਡ ਉਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹੀ ਵਸਦੇ ਆ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿਨਮੇ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੋਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਹੀ, ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਘਾ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਉਂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੈ ਲੋਕ, ਰਹੇ ਨਨ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਮ ਖੰਡ। ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁਆਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਸੱਚਖੰਡ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਧਰਮਖੰਡ, ਫਿਰ ਗਿਆਨਖੰਡ, ਫਿਰ ਕਰਮਖੰਡ, ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ। ਇਹ ਚਾਰ ਖੰਡ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਰਾਂ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆ? ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਤਿੰਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬਰਭੰਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੀਪ, ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਬੰਧਾਨ ਹਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਥਾ ਤੇ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਓੜਕ ਜਾਂ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ। ਜਿਵ ਜੋ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਲਮ ਤੇ ਮਖਤੂਲਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵਕਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ। ਵੇਖੈ ਵਿਕਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਆ। ਖੁਦ ਸਤਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ? ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਈ ਆ? ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਹੈ? ਝੂਠ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਤੀਰ ਸੁਨਿਆਰ। ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੱਠੀ, ਸਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਣਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਜ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਸਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨਿਆਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸਿਉਨੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਨ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਇਹ ਬਣਾ ਲਾ। ਭਉ ਖਲਾਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ। ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਾਉਣੀਆਂ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਲਾ, ਜਿਸ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਧਾ ਰਸ ਚੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ।
कहते इस तरह सच्ची टकसाला अंदर रबी कलाम रची जाती है। जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। ये उन्हां दा नित कर्म है जिन्हां उत्ते वाहिगुरू अपनी दया दृष्टि करता है। ये उन्हां दा नित दा कर्म है जिन्हां उत्ते वाहिगुरू अपनी दृष्टि करता है। नानक नदरी नदर निहाल। हे नानक मेहरबान मालिक अपनी मेहर दी निगाह नाल उन्हां नूं आनंद प्रसन्न कर दिंदा है। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। ये श्लोक अखीरला उपदेश, ये श्लोक अखीरला उपदेश हुंदा है। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। महाराज जी कहते हवा गुरु है, जल बाबल है पिता, धरती ये बड़ी अमड़ी है जिवें आपां कहने बड़ी मां। दिवस रात दो दाई दाया खेलै सगल जगत। अते दिन अते रात दोनों उप पिता अते उप माता हन, जिन्हां दी गोद विच सारा जहान खेडदा। आखो सतनाम। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूरा। नेकियां ते बदियां भाव के चंगियाइयां ते बुरियाइयां धर्म राज दी हजूरी विच पढ़ियां जाणगियां। पिछे दस्सिया सी ना भी चित्रगुप्त साडे नाल नाल रहिंदे ने। हरेक बंदे दे नाल दो चित्रगुप्त ने। वो गुप्त क्यों कहंदे ने भी गुप्त रहिंदे ने? वो की नाल रह के की करदे रहे? वो देखदे ने भी इहने हुण की करता, ये की कर रहा। उस समय नाल दी नाल लिखी जांदे ने। वो CID वास्ते छड्डे होए ने नाल दी नाल देख लैंदे इहने हुण आ चंगा काम कीता जदी लिख लैंदे ने, आ माड़ा काम किया जदी लिख लेंदे ने। फिर वो लिख के गुरमुख प्यारे धर्म राजे दी कोल शिकायत करते ने, दिंदे ने। फिर महाराज जी कहते चंगियाइयां बुरियाइयां बाचे धर्म हजूर। फिर चंगियाइयां ते बुराइयां धर्म राजे दी हजूरी विच ओह जिहड़े लिखे जाते ने। फिर उत्थे वो बही खुली जाती आ, पढ़े जाते हैं। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। उत्थे फिर अपने अपने अमलां अनुसार कई स्वामी दे नज़दीक ते कई दूर होणगे। आखो सतनाम। फिर कई तां परमेश्वर दे नेड़े भाव के कई सचखंड नूं चले जाणगे ते कई फिर परमेश्वर तो दूर हो जाणगे, नरकां दे विच पैणगे। ते गुरमुख प्यारो जन्मां दे विच 84 लाख जूनियां दे विच पैणगे। फिर इस तरह अगे महाराज जी कहंदे जिनी नाम ते आया। ये लास्ट फैसला कर दिता सतगुरु जी ने। जिनी नाम ते आया गए मसकत घाल। नानक ते मुख उजले केती सुटी नाल। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुखी उजले केती सुटी नाल। महाराज जी कहते जिन्हां ने नाम सिमरिया है कि जो घरड़ी काल कमा के तुरे हन, जिन्हां ने इत्थे वाहिगुरू परमेश्वर के नाम का सिमरन किया, बंदगी की, भजन किया। महाराज जी कहते जो आ करड़ी काल कमा के तुरे हन, हे नानक उन्हां दे चेहरे रोशन होणगे
ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰੜੀ ਘਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੁਜਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਨਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਬਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ। ਅੱਗੇ ਸੋ ਦਾ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਤ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪਾਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ। ਆਓ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਸੁਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨਹੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਸੁਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।